شہدہ پر صاحب جیسا قتل اکبر کا پسر ہوتا ہے شکر تو شکر صبر صبر شاہ پاس لاش چشم سجاد دردوں سے ہو جاتی ہے بات اشکیاں پاؤں گی ماں کی خدمت میں کوئی آن کے مہمان آئے گھر میں لاشیں کو دیے شاہ شہید آئے نو اگر خاک بسچا گرے نو اگر خاک بسچا گرے نو اگر خاک بسچا گرے صدا قتل ہوئے یوسف ثانی بانو مل گئی خاک میں بریانی مل گئی خاک میں بریانی دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کی نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں میرا رشک خبر مرتا ہے منہ سے باہر زبان تشنا جگر مرتا ہے دم ہے سینے میں رکا زخم منہ سے خون جاری ہے شہربان ادرک شہربان ادرک پہنچی خیمے میں جو حضرت کی پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموس رسول دوسرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سے دفع فضا دوڑی سے بیٹی زینب مستعد نکل آئی بانو گھبرا کے بانو گھبرا کے شہر کے کاندھے پچو دیکھا لئے پر کن ڈھال ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کے ہے میرے لال ارے کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ میں خصال راس آیا میرے بچے کو راس آیا میرے بچے
دم رب سے آئے ہیں تمہاری ملاقات، رب سے آئے ہیں تمہاری ملاقات، پھر یہ گھر شاہ کے پاس دیکھا ہم نے، پر تمہیں آگے جب ہاتھ دیکھا، بال کیوں بکھرے ہیں کیوں پھینک دی سر پر سردا، نیل کیوں سینے پہ ہے کیوں ہے گریبان پھٹا، خاک کیوں منہ پا بلی ہو یہ پسر تم پہ فدا، شاہ دنیا میں سلامت ہے، شاہ دنیا میں سلامت ہے، لٹ گئی یہ نہ سخن منہ سے نکالو اماں، میں تو جیتا ہوں کرے جگ، میں تو جیتا ہوں کرے جگ، آرزو ہے کہ پھلے پھول میرا نخل مراد، تم دلہن پیار کے لاؤ میرا گھر ہو آباد، دیکھوں آنکھوں سے اپنی میں تمہاری اولاد، پھر میں دنیا سے جو گزروں تو رہے روح دادی کہلاؤں گی، رتبہ میرا بہتر ہوگا، تیرا فرزند بھی اشک حدیث سن کے یہ اکبر نے بسد رنج ملال، درد چھاتی میں اٹھا غیر ہوا اور بھی حال، دل میں یہ سوچ کے رونے لگا وہ نیک سال، ہم سفر کرتے ہیں در میں ہوئے گا کفن خان، پر چہرہ ہوگا نہ دلہن ہوگی نہ دلہن ہوگی نہ اولاد، نہ دلہن ہوگی نہ اولاد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي، مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے مومنین کے نفسوں کو خرید لیا ہے اور اس کے عوض میں اور بدلے میں
जन्नत दे दी है। और उन मोमिनीन की जिनके नफ्सों को परवरदिगार आलम ने खरीदा है, उनके सिफात भी खुद इस आय करीमा के अंदर बयान किया है कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, कत्ल करते हैं और दुश्मनों को कत्ल करते हैं और खुद कत्ल कर दिए जाते हैं। तो इस आय करीमा के ज़ैल में कुछ बातें मैंने अर्ज की थी और इसी के ज़ैल में आज भी कुछ बयान करूंगा। तो इस आय करीमा में परवरदिगार आलम ने ये ऐलान कर दिया कि हमने मोमिनीन के नफ्सों को खरीद लिया है और उन्हें जन्नत दे दी। तो ये बात जो है वो तय हो चुकी कि इससे मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, क्योंकि हुसैन इब्न अली ही के अंदर ये तीनों अलामतें पाई जा रही हैं। तो जन्नत के मालिक हुसैन अलैहिस्सलाम है। और कल की मजलिस में जो अर्ज किया था कि बहिश्त में एक दर्जा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि इन्ना लका फिल जिनाने दरजातुन ला तनालुहा इल्ला बिशहादा, कि ऐ हुसैन तुम्हारे लिए बहिश्त में एक दर्जा, और उस दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि शहादत नहीं पेश करोगे। तो अजीजों, यानी ये जो दर्जा था जो शहादत के बाद मिलने वाला था, तो वो दर्जा पाना कोई आसान काम नहीं था। उस दर्जा पाने के लिए हुसैन इब्न अली ने अपनी कुर्बानी पेश की, अपने अहले बैत की कुर्बानी पेश की, बच्चों को राह खुदा में कुर्बान किया और अहले हरम असीर हुए। यानी ये जब तमाम मराहिल तय हुए तो उसके बाद शहादत की नौबत आई। फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस शहादत की मंजिल से गुजरे तो उन्हें यह दर्जा मिला। तो वो दर्जा कौन सा था? शफाअत का दर्जा। ये कोई आसान दर्जा नहीं है जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतने मराहिल तय करने पड़े, जब जाकर के ये शफाअत का दर्जा मिला। तो अब आपके ज़हन में ये सवाल है, भाई शफाअत का मतलब क्या है? शफाअत किसे कहते हैं? तो शफाअत का मतलब यानी ये शफा अरबी लफ्ज़ है, इसकी जिद जो वो वक्र है, यानी शफा यानी जोड़ा। तो इसका लुग़वी माना जो है शफाअत, इसी मादे से शफा, यानी इसके माने दो के हैं, जोड़े के हैं, और इसकी जिद जो वक्र है उसका माने एक। तो ये लुग़वी माना इसका। लेकिन इस्तिलाही माना इसका क्या है? यानी खालिक और मखलूक के दरमियान राबित का नाम शफाअत है और शफी। यानी जो खालिक और मखलूक के दरमियान इर्तिबात पैदा करे और सिफारिश करे उसे शफी और शाफे कहा जाता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी जब इस मंजिल पर पहुंचे कि उन्हें शफाअत का दर्जा मिला, तो ये क्या आसान और मामूली चीज़ है? शफाअत करना, वो भी आखिरत की बात है, उखरवी जिंदगी की बात है। भाई दुनिया में अगर हमारा कोई काम न हो, कोई मुश्किल पेश आती है, किसी ऑफिसर के पास जाना होता है, तो हम कितना जो तलाश करते हैं, कितना ढूंढते हैं उस शख्स को कि भाई किसी सूरत से हमारी मुश्किल हल हो जाए। तो ये तो जिंदगानी ये दुनिया जो चंद रोज की है, जब उसके लिए आपका काम हल हो जाता है किसी के जरिए, तो आप कितना खुश होते हैं। ये आखिरत का मामला है जहाँ
نہیں جانا ہے، سب کو واپس وہیں جانا ہے. تو اگر وہاں جس کی حسین شفاعت کرتے ہیں پھر کیا کہنا. تو یہ شفاعت یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. اب شفاعت کا یہ ہے کہ اس کے اوپر دلیل خود قرآن مجید کی آیت بھی ہے، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے پوچھا کہ مولا اس آیت سے مراد کیا ہے، اس آیت سے مراد کیا ہے؟ تو کہا کہ نحن اولئک الشافعون، کہ اس آیت سے مراد ہم شفاعت کرنے والے ہیں. یعنی شفاعت کا درجہ اور مقام جسے ملا ہے وہ ہمارے ائمہ طاہرین ہیں، ان کو اللہ نے شفیع قرار دیا. اور اسی طریقے سے ہم زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الخلود، کہ پروردگار عالم ہمیں شفاعت حسین روز حشر نصیب فرما. یہ کم بڑی بات نہیں ہے. یعنی ہمارے سارے اعمال ایک طرف، لیکن جب تک کہ اہل بیت کی شفاعت نہیں ہوگی، ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، یہ سب بیکار ہے. یہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے. ان کی محبت، ولایت اور شفاعت جب ہمارے شامل حال ہوگی تب جا کر کے ہماری آخرت سنورے گی. لہذا تو پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمارے ائمہ طاہرین کا انتخاب کیا اور انہیں ہمارے لیے شفیع قرار دیا. تو یہ جو شفاعت سے متعلق یہ کچھ چیزیں تھیں. اور یہ ہے کہ پروردگار عالم کی راہ میں جو بھی قربانی پیش کرتا ہے توحید کو بچانے کے لیے، اس کے دین کو بچانے کے لیے، اس کی رضا کی خاطر جس نے بھی قربانی پیش کی ہے پروردگار عالم نے اس کے نام کو زندہ رکھا، ان کے نام کو زندہ رکھا. اور جب تک یہ دنیا رہے گی ان کے نام زندہ رہیں گے. چاہے امام حسین علیہ السلام کی ذات ہو یا انبیاء کی ذات ہو. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجیے. جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس خواب کو بیان کیا اپنے بیٹے اسماعیل سے. تو انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے. تو یہ اس کے حکم کی تعمیل کے لیے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو مینا کے میدان میں لے گئے اور لٹا دیا. یہ کس کے لیے؟ رضا خدا کی خاطر. تو اللہ کے لیے جب انہوں نے یہ کام کیا کہ جناب اسماعیل کو مینا کے میدان میں لے گئے اور لٹا دیا، چھری چلائی، فدیہ آ گیا، تو یہ عمل پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ آج دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی پر قائم ہیں، اس جناب اسماعیل کی یاد منا رہے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ چونکہ اللہ کی خاطر جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کے امر کی اطاعت کے لیے اس فعل کو انجام دیا، تو اللہ نے ان کا نام باقی رکھا. آج پوری دنیا جو ہے وہ عید قربان منا رہی ہے 10 ذی الحجہ کو، اس میں پورے دنیا کے مسلمان بلا تقریر. اسی طریقے سے نعرے نمرود میں گئے تو کس لیے گئے؟ رضا خدا کے لیے گئے نعرے نمرود. پھر اس کے بعد شام چھوڑ کر کے مکہ اس کو آباد کیا. تو یہ کس لیے؟ رضا الہی کے لیے، اللہ کی اطاعت اور اس کی توحید بچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے، اس کے دین کو بچانے کے لیے
इन लोगों ने कुर्बानियां दी, तो नतीजा क्या हुआ? तो परवरदिगार आलम ने यही तो कहा कि इब्राहिम हज अब तो मेरा होगा। दुनिया भर से हाजी हज करने आएंगे तो वो हज किसके लिए करेंगे? मेरे लिए करेंगे। लेकिन ये अफआल जो तुमने अंजाम दिए हैं उनको मैं उस हज का रुकन बनाऊंगा। अगर कोई भी हाजी सफा और मरवा ये अरकान हज में से है, अगर कोई भी हाजी से अंजाम नहीं देगा तो मैं उसके हज को कबूल नहीं करूंगा, मैं उसके हज को कबूल नहीं करूंगा। तो ये असर कहां से पैदा हुआ? ये मुकाम जनाब इब्राहिम के अफआल की अहमियत कहां से हुई? चूंकि रज़ायत खुदा की खातिर ये सब किया, अल्लाह की रज़ायत हासिल करने के लिए कहा। अब इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी, कुर्बानी पेश की, उसके दीन को बचाया, तो अल्लाह ने भी हुसैन का नाम दिया, उसकी जिंदा जागती मिसाल। हजारों साल हो गए, दिन भर में हम सैकड़ों मजलिसें करते हैं, हर मजलिस में हुसैन हुसैन हुसैन। क्या कभी आपके कान पे गिरा गुजरता है? किसी को इस नाम से चिढ़ होती है, दिन भर हुसैन हुसैन, सड़कों पे जाइए हुसैन हुसैन, मजलिसों में जाइए हुसैन हुसैन, घर में बच्चे मोबाइल लिए हुसैन हुसैन। यानी दिल को भाता है ये नाम। क्यों ये भारा? क्योंकि अल्लाह के लिए इन्होंने काम किया। दिन में नमाजों में हम कितनी मरतबा सूरह हमद पढ़ते हैं, कभी घबराए, कभी उसे उकताहट होती है, घबरा। यही असर कुरान नातिक के जिक्र में भी, जब दिन भर हुसैन हुसैन सुनते रहते हैं, हमें अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके लिए काम किया, पानी पिल्ला हो गए, तब परवरदिगार आलम ने उनके नाम में ये तासीर दी है। और ये आजादारी, ये मशीयत इलाही है। कल ये बात साबित हो गई कि ये आजादारी से शोधा मशीयत इलाही है। दुनिया की कोई भी ताकत इस आजादारी शहीद शोधा को नहीं मिटा सकती। जब भी आपने देखा होगा ये तीन चीजें तकरीबन मशहूर हैं किसी भी तहरीक को कुचलने के लिए। यानी अगर ये तीन चीजें एक साथ हो जाएं, हुकूमत की ताकत, प्रोपेगेंडे की ताकत और तलवार की ताकत, यानी अगर ये तीन ताकतें इकट्ठा जमा हो जाएं तो कोई भी दुनिया की तहरीक हो वो घुटने टेक दे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकत है। आप पूरी दुनिया में इसका जो है वो मुशाहिदा कर सकते हैं कि मीडिया में कितनी बड़ी ताकत है। तलवार और असलहे में आज बड़े बड़े ममालिक जिनके पास पेशरफ्ता असलहे हैं वो अपने आप को सुपर पावर कहला रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं आप? ये उस जमाने की तलवार, आज के मिसाइल, एटमिक, ये सब असलहे जो नए नए आ रहे हैं वो तो आज दुनिया में उसी में फख्र है कि भाई हमारे पास तरक्की याफ्ता असलहा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह हुकूमत की ताकत। तो ये तीन ताकतें जिसके पीछे सर जोड़ करके पड़ जाए वो तहरीक और मिशन बर्बाद हो जाता है। लेकिन अल्लाह के लुत्फ परवरदिगार आलम ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी और ये नाम हुसैन है जिसके सामने इन तीनों ताकतों ने घुटने टेक दिए हैं। इन ताकतों का कोई असर नहीं हुआ। आप तारीख उठा करके देखिए कितने हुक्मरान हैं, कितने बादशाह हैं, नाम हुसैन मिटाने की कोशिश की, आजादारी से दुश्शोहदा मिटाने की कोशिश की, वो तो मिट गए लेकिन आजादारी आज भी कायम है। हुसैन का नाम आज भी बाकी है। आप देख रहे हैं कि इन तीन ताकतें जिस भी तहरीक के पीछे पड़ी वो तहरीक बर्बाद हो गई, लेकिन ये इमाम हुसैन और उसकी आजादारी का मोजरा है कि इन तीनों ताकतों ने घुटने टेक दिए। और आपने सुना होगा जब इस वक्त हालात क्या हो गए हिंदुस्तान के, कि जिस फाउंडर और गांधी ने हुसैनी उसूलों पर चल करके इस हिंदुस्तान को बचाया, आज वही कुछ
کچھ شہروں میں یہ آواز اٹھ رہی ہے آزاداری بند کرو. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. بجائے یہ کہ ہم اپنے بڑوں سے عبرت سیکھیں, عبرت حاصل کریں, اپنے ملک کے بڑے لیڈروں کی ہسٹری پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیا, کہ اس ملک کی عوام کو غلاموں کی زنجیروں سے آزاد کرایا, جن کے اصولوں پر چل کے پورے ہندوستان کی عوام کو آزادی ملی. آج اسی کی آزادی کو پابندی لگا رہے ہیں. تو کتنے افسر, لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ جیسے کتنے آئے چلے گئے. متوکل کا زمانہ, یزید کیا کرنے آیا تھا, یہی تو تھا, نام حسین مٹ جائے. یعنی یہ پوری تعریف ہے پروردگار کے مقابل میں جو بھی کھڑا ہوا, انبیاء کے مقابل میں جو بھی کھڑا ہوا, ائمہ کے مقابل, اس کا حشر معلوم ہے. فرعون اللہ کے مقابل میں آیا, انا ربکم الاعلی, حشر کیا ہوا, ایک مچھر اللہ نے بھیج دیا, وہ اس کی ہلاکت کا سبب, ایک مچھر. ساری خدائی چلی گئی. نمرود ابراہیم کے مقابل میں آیا, کیا حشر ہوا. شداد جس نے جنت بنا لی تھی, ارم ذات العماد, قرآن نے اس جنت کا ذکر کیا. آج کہاں گئے, کیونکہ اس کے مقابل میں آئے. تو اللہ کے مقابل میں جو آیا, انبیاء کے مقابل میں آیا, وہ ختم ہو گیا, تاریخ کے پنوں میں چلا گیا. امام حسین کے مقابل میں جو بھی آیا وہ بھی تاریخ کے پنوں میں چلا گیا. متوکل کا زمانہ کتنا جو سخت جو ہے ائمہ تاریخ کا دشمن تھا. امام حسین علیہ السلام کا کتنا سخت دشمن تھا. اس ظاہرین جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو یا تو اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑتا تھا یا ہاتھ پیر کٹوانا پڑتا تھا. لیکن مولا کے چاہنے والے بھی ایسے تھے اس زمانے میں, اور آج بھی انشاءاللہ ویسے ہی ہیں کہ ان کی محبت کو کوئی ہمارے دلوں سے نہیں چھین سکتا. کیونکہ یہ جو محبت ہے حسین ابن ابی طالب کی, وہ پیغمبر نے جو حدیث ارشاد فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, یہ وعدے پیغمبر ہے, لہذا اس کے مصداق بھی آپ کو ملیں گے جیسے متوکل کے زمانے میں. یہ آج بھی جب اہل بیت ہماری عزاداری پہ کوئی آنچ آتی ہے تو یہی گرمی ہے جو سامنے لاتی ہے, یہی گرمی ہے جو سامنے لاتی, یہی محبت حسین ہے جس کی وجہ سے ہم میدانوں میں آ جاتے ہیں. تو کیا ہوا, جو بھی ظاہر اس زمانے میں جاتا تھا, کہاں جا رہا زیارت حسین کے لیے, ہاتھ کٹواؤ, ہاتھ کٹوائے گئے. پھر دوسرا سال آیا, پھر زیارت کے لیے جا رہا ہے. اب یہ ہم تو کتنی آسانی سے سن لیتے ہیں, ہاتھ کٹوایا چلے گئے, دوسرا ہاتھ آپ کی انگلی میں سوئی چبھ جاتی ہے, درد کتنا احساس ہوتا ہے. اور جس نے ہاتھ کٹوا دیا ہو تو ہم تو آسانی سن, لیکن جس کے اوپر یہ گزرتی ہے وہی اس کا احساس کرتا ہے. دیکھیے کہ امام حسین کی محبت اس ایسے افراد کے دل میں کس حد تک راسخ ہے. ہاتھ کٹوا دیا اور وہ گئے, بھائی ہاتھ کٹ گیا, کچھ ٹوٹ گیا, فوراً آدمی ہاسپٹل جاتا ہے, اس کو اپنی جان کی پڑی رہتی ہے. کسی صورت ہم تعویل کرنے لگیں گے کہ بھائی چلو زندگی رہے گی, پھر مولا کی زیارت کریں گے, چلو اپنا علاج کرا لو, ہاتھ صحیح کرا لو. لیکن وہ گیا, واپس آیا, دوسرا سال آیا, پھر ہاتھ کٹوا, کاٹ لو, کٹوا دیا. پھر اس کے بعد تیسرا سال آیا, کہا تو ہاتھ ہی نہیں, کہا پیر کاٹ لو. پھر اس کے بعد چوتھا سال آیا, اب تو دونوں ہاتھ بھی گئے, پیر بھی نہیں, کہا یہ بھی کاٹ دو, بہرحال وہ بھی کٹوایا گیا. پھر وہ جب پانچواں سال آیا, اب امام, اب اس کے بعد بیچارے پاس کچھ تھا ہی نہیں, کیسے جائے. اب امام علی نقی علیہ السلام کو پتا چلا کہ کوئی ایسا بھی حسین کا چاہنے والا ہے, کہ امام نے اسے بلایا, کہا کیا کرنا چاہے, کیا سمجھنا, کہا مولا مجھے پھر وہیں پہنچائیے. وہ امام علی نبی علیہ السلام بھی اسے امام حسین علیہ السلام کے جائے. تو ایسے ایسے موئے, یعنی ان مرحلوں سے حسین کے چاہنے
वाले गुजरे, और बड़े बड़े बादशाह और हाकिम आए आजादारी और नाम हुसैन मिटाने के लिए, लेकिन खुद मिट गए। आजादारी सैयदुल शुहदा उसी शान से हो रही है। ये दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। सोचते हैं कि ये कोई आसान काम है, कोई छोटी मोटी तहरीक है, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह का वादा है, मशरियत इलाही है। जब तक उसका जिक्र बाकी रहेगा उस वक्त तक इनका जिक्र होता रहेगा, उनके जिक्र के साथ जुड़े हुए हैं। आई मैं तारीफ। अब देखिए कि किस तरीके से यानी मौला अपने चाहने वालों का ख्याल रखते हैं, अपने चाहने वालों को कभी फरामोश नहीं करते। अहमद काफी जो ईरान में बहुत ही मशहूर खतीब गुजरे हैं, और उन्होंने जिससे इस वाक़ये को नकल किया है वो शेख मेहदी माजिंदरानी, जो मुआलिमुस्सिबतैन के मुअल्लिफ हैं, उनके हवाले से अहमद काफी ने यह वाक़या नकल किया है कि माजिंदरान में एक मुल्ला अब्बास नाम का एक शख्स रहता था। तो ये लोग क्या करते थे कि हर साल मुहर्रम में उनके चाहने वाले कहा मुल्ला अब्बास, क्या इस पर कोई खबर नहीं है, करबला नहीं चल रहे हो? कहा कि इस साल इरादा नहीं है। तो दोस्तों ने क्यों, क्या बात है, क्यों इरादा नहीं है? कहा कुछ है मुश्किल, जिद किया, इकरार किया, भैया कौन सी मुश्किल है बताओ, इंशाअल्लाह हम उसे हल करेंगे। तो बताए पैसे नहीं है, माली मुश्किल है। दोस्तों ने कहा ठीक है, इस मुश्किल को हम हल कर दे रहे हैं। बहरहाल मुश्किल हल हुई। अब ये लोग करबला के लिए चले। अब करबला चले तो करबला एक मंजिल रह गया था, यानी नजदीक पहुंच गए थे, काफी थके हुए थे, चलते चलते रात हो गई। ये हुआ कि अब यहीं पे आराम किया जाए, जब सुबह नमदार होगी तो फिर इंशाअल्लाह करबला चलेंगे। तो मुल्ला अब्बास ने कहा दोस्तों आज शबे जुमा है और वो जो चिराग गुंबद में जल रहा है हरम इमाम हुसैन का, वो देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब बहुत दूर, बहुत फासले पे हम करबला के नहीं है, अब हमें चलना चाहिए ताकि ये शबे जुमा हमें मिल जाए। लिहाजा दोस्त वगैरह सब तैयार हुए, ये लोग गए। अब जाने के बाद उस जमाने में ऐसे होटल और वो सब तो थे नहीं, भारत मेहमान सरा बोला जाता था। अपनी सवारी जो भी घोड़े खच्चर लेकर के गए थे, सवार होकर के लोग उसको एक जगह बांधा, फिर अपना लिबास वगैरह तब्दील किया, गर्दो गुबार जो सफर की थी उसे साफ किया। अब ये लोग हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए। तो ये हुआ कि भाई चलो ज़ियारत कर लेते हैं। फिर ये तय पाया कि भाई ज़ियारत करने के बाद कुछ नौहा भी हो जाएगा, शबे जुमा है। तो सारे दोस्त तैयार हो गए, भाई ठीक है ज़ियारत के बाद मातम करेंगे और नौहा पढ़ेंगे, फिर जहाँ हम लोग ठहरे अपने मेहमान सरा या मुसाफिर खाना के लिए वहाँ चले जाएंगे। इन लोगों ने सब तय कर लिया कि भाई ठीक है, अपना ज़ियारत पढ़ी। ज़ियारत पढ़ने के बाद सब बनाई, नौहा वगैरह पढ़ने के लिए हम आ गए। तो मुल्ला अब्बास ने कहा कि देखो मैं बयान खोलूंगा, जो नौहा आ गया वही नौहा मैं पढ़ूंगा। दोस्तों ने भाई ठीक है चलिए आप बयान खोलिए, एक हाल के तरीके से हो जाएगा। आप बयान खोलिए, जो नौहा जिसके हाल का होगा आप पढ़िएगा। तो जनाबे मुल्ला अब्बास ने जब उस बयान को खोला है तो अली अकबर के हाल का नौहा आ गया। अब इन लोगों ने अली अकबर के हाल का नौहा पढ़ा, वो गिरिया हुआ, वो जो है उसमें एक रिक्कत तारी हुई। जब इन लोगों ने नौहा पढ़ा इन लोगों ने, नौहा पढ़ने के बाद अपने मेहमान सरा आ गए। अब जब मेहमान सरा आए सब लोग थके हुए थे, सो गए। अब मुल्ला अब्बास ने खाम में देखा कि एक सियाह गुलाम आया है जिसने दफ्फुल बाब किया। तो इन्होंने कहा कौन? कहा कि दरवाजा खोलो, मैं फला का नुमाइंदा हूं। इन्होंने दरवाजा खाबी में दरवाजे को खोला, वो आया, कहा क्या बात है भाई? कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ
सुना रहे हैं। एक मतलब मुल्ला अब्बास उसी खामी में तड़प रहे हैं कि मौला क्यों मेरे लिए आ रहा है, अरे कहो मैं खुद मौला के पास जा। कहा कि नहीं, तुम लोग उनका इंतजार करो, अभी आते ही होंगे। मुल्ला अब्बास ने खामी में अपने कमरे में तमाम दोस्तों को जमा किया। जमा करने के बाद कहा कि देखो अभी मौला आने वाले हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहा मौला आपने क्यों सहमत की, हमें कहते हम आ जाते। कहा मुल्ला अब्बास तुम्हें नहीं मालूम है, मैं 3 चीजों की वजह से तुम्हारे पास आया हूं। उसमें से पहली चीज ये तुमको बताना चाहता हूं कि जो भी मेरा ज़ायर मेरी ज़ियारत के लिए आता है, मैं उसकी ज़ियारत के लिए जाता हूं। और दूसरे ये कहने आया हूं कि तुम माजिंदरान अपने शहर में हर शबे जुमा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस बर्पा करते हो और दरवाजे पे एक बूढ़ा शख्स बैठ करके हुसैन के चाहने वालों की जूतियों को सीधा करता है, उसको जाकर के मेरा सलाम कह देना। और तीसरी चीज ये है, तीसरी चीज जो मैं तुमसे कहने आया हूँ मुल्ला अब्बास, वो ये है कि अब कभी क्या तुम फिर करबला आओगे शबे जुमा मेरी ज़ियारत? कहा मौला क्यों, मैं दोबारा भी आऊंगा। कहा गया मुल्ला अब्बास अब जब दोबारा कभी करबला आना और शबे जुमा मेरे हरम में ज़ियारत के लिए आना, तो अली अकबर के हाल का नौहा नहीं पड़ना। एक बार तो मुल्ला अब्बास तरफ जाते। कहा मौला क्या मैंने कुछ गलत पढ़ दिया, क्या मैंने कुछ गलत पढ़ा? कहा नहीं मुल्ला अब्बास, अरे तुमने नौहा गलत नहीं पढ़ा है, अरे तुम्हें नहीं मालूम हर शबे जुमा मेरी माँ फातिमा ज़हरा करबला मेरी ज़ियारत के लिए आती है। एक किताब में मैंने ये देखा, इमाम हुसैन ने कहा ए मुल्ला अब्बास, अरे जब से तूने अली अकबर के हाल का नौहा पढ़ा है मेरी माँ फातिमा बेहोश हो गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, यही अली अकबर हैं। एक बाप के लिए कितना सख्त है अपने जवान बेटों को जुदा करना। वो वक्त भी आया कि अली अकबर इजाजत के लिए आए मौला की खिदमत में। मौला ने इजाजत दी। कहा परवरदिगार आलम गवाह रहना, इस वक्त मैं उसको भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत में पैगंबर की शबी है। जनाब अली अकबर गए, दुश्मनों से जंग की, वापस आए। कहा मौला प्यास मारे डाल रही है, अगर कोई पानी की सबील हो तो प्यास मारे डाल रही है। मौला ने कहा अली अकबर तुम अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। अली अकबर ने जैसे ही अपनी जबान हुसैन के दहन में रखी, फौरन बाहर खींच ली। कहा बाबा अरे आपकी जबान तो मेरी जबान से ज्यादा खुश्क है। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, वो वक्त भी आया कि इमाम हुसैन ने अली अकबर को रुखसत किया, मैदान में गए, जंग की, बहुत से दुश्मनों को पिन्नार किया। लेकिन वो वक्त भी आया कि अब अली अकबर घोड़े पर संभाल ना सके। एक मरतबा अली अकबर ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाल दी। घोड़े की गर्दन में जब डालना था कि अश्किया ने चारों तरफ से घेर लिया। शेख मुफीद फरमाते हैं कि जब अश्किया ने चारों तरफ से अली अकबर को घेर लिया तो कोई नेज़े मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। फ़क़तऊहु बिस्सुयूफ़ि अरबन अरबा। आज़ादारो, अली अकबर के जिस्म को आदा ने रेज़ा रेज़ा कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। जब अली अकबर ज़मीन करबला पर तशरीफ लाया, देखिए जनाब ज़ैनब का कि मोहब्बत अली अकबर के सिलसिले में। अब्बास की शहादत की खबर सुनी, खैमे से बाहर कदम नहीं निकाला। कासिम की शहादत सुनी कि लाश खैमे के बाहर है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खैमे से बाहर नहीं निकली और मोहम्मद की शहादत की खबर मिली, लाश खैमे के बाहर कदम नहीं निकाला। लेकिन जैसे ही अली अकबर के खबर से शहादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सुनी, हुसैन से पहले अपने आप को अली अकबर की लाश के ऊपर पहुंचा दिया। अजरुकुम अल्लाह। शेख मुफीद नकल करते हैं कि हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब मैंने देखा कि अली अकबर ज़मीन करबला पर तशरीफ लाए तो एक बीवी तेजी के साथ खैमे
پہنچایا. جب علی اکبر یہ لاشیں پر امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں, علی اکبر کی آواز استغاثہ سن کر کے یا ابت علیکم منی السلام, جب یہ آواز حسین کے کانوں میں پہنچی, کمر پہ ہاتھ رکھے گرتے پڑتے پہنچ رہے ہیں. اب دیکھا کہ علی اکبر کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ زمین پر پڑی ہوئی ہے, تو راوی کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. کبھی امام حسین علیہ السلام علی اکبر کا سر اٹھا رہے ہیں, جدا ہو جا رہا ہے, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, جسم سے جدا ہو جا رہا ہے, پیر اٹھا رہے ہیں, جسم سے جدا ہو رہا ہے. راوی کہتا کہ میں نے دیکھا کہ پھر امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کو بچوں کو آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, اور میرے کریڑ جوان کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا خیمے تک لے جاؤ. سیالم الذین ظلموا یوم تدعون پروردگار عالم تو ہماری قریب سے پروردگار عالم ہم نے جو پریشان حال ہیں, پروردگار عالم ہم نے جو مقرور ہیں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد و مسلمان فرما, اور ہم سب کو